संसार के अंदर मनुख बेशक घर में रहिंदा होवे, जेल में रहिंदा होवे, चाहे वह बीमारी की हालत में किसी हस्पताल भी होवे या सड़क उपर भी तुरया जा रहा है, तो उहदे चलण का, उहदे रहन सहन का कोई तरीका वो निश्चित किया गया। जे कोई उलंघना करता है तो वह खमियाजा भुगतना पैदा है दुर्घटना के रूप में। इस तरह संसार के अंदर बहुत सारे मत हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथ हैं, तो उन्होंने धर्म ग्रंथों के विचों जां उन्होंने पुरखियां ने सियाणियां ने कुछ कानून कुछ नियम बनाए ने जिहदे अधीन उस मत का अनुयायी है जिहड़ा वो चलण का यतन करता है। इस तरह सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर गुरु साहबान भगत साहबान महापुरखों ने जो ये बाणी की रचना की है, ये केवल सिख वास्ते नहीं सारे संसार का एक निजम, एक कानून, एक मर्यादा है जो वो गुरबाणी अंदर सतगुरु जी ने बयान की है। जन्म तो लैके अंतले श्वासां तक असी जिंदगी का निर्वाह किवें करना है, ये सतगुरु जी ने अलग अलग उदाहरण दे के दृष्टांत दे के जो सुखैन सानू समझाउण दा उपराला किया। पर दुखांत की गल यह है कि मौजूदा समय जिहड़ियां संगतां हन वो इन्ने उन्होंने रुझेवे वध गए हैं, तो जां इवें कह लो कि गुरबाणी वालों इन्ना उन्हां दा अवेसलापन आ गया कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी आप पढ़िया नहीं, विचारिया नहीं, तो उन्होंने ये समझ नहीं पै रही कि असी जिंदगी दे विच किवें अपना ये जिहड़ा जीवन है निर्वाह करना है। सो जिहड़ियां संगतां ने अजे तक गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन करके अपनी जिंदगी के निर्वाह वास्ते सतगुरु जी के कोलों सेध नहीं लई, उन्हां दी अगवाई वास्ते विद्वानां ने, सिख धर्म के फिलासफरां ने कुछ नेम भी बनाए घड़े, तो गुरबाणी की रोशनी के अंदर इस विचारों का यतन करांगे ताकि श्रोता जन्म समझ आ सके कि असी अपने जन्म संस्कार, अपना अनाथ संस्कार, अपना मृतक संस्कार ने जिहड़े ये असी अखीर भाव जन्म तो लैके अखीर तक असी सुचज्जा जीवन किवें गुजार सकते हैं। सो अज का जिहड़ा साडा विषय है वो है मर्यादा ते गुरबाणी की रोशनी। सज्जे पासे सत्कारयोग वीर संदीप सिंह जी खालड़ा अते उन्हां दे नाल वीर सरबजीत सिंह जी कुंदा, दास गुरजंट सिंह रोकवाली, वीर सुखविंदर सिंह जी ददेर अते वीर ब्रह्मजीत सिंह जी सरहाली। सो अज की विचार चर्चा आरंभ करने तो पहला समूह वीरां वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सो मैं वीर ब्रह्मजीत सिंह जी के कोलों ये पहला सवाल पूछना चाहांगा ताकि श्रोता जन इस तो लाभ उठा सकन कि ये जिहड़ी मर्यादा है ये की है। जी इस तरह है कि मर्यादा साडे जीवन में सुचज्जे रूप में चलाउण का एक बहुत अहम हिस्सा है। सब तो पहली चीज़ वैसे तो मर्यादा के समानार्थक लफज जोड़े सानू अपने आले दुआले मिलते हैं वो कुछ है कानून, नियम, विधान, ये सब इसे एक प्रणाली का एक हिस्सा ने। बाणी अंदर जिस खास लफज की जिक्र वरतों की गई है सब तो ज़्यादा ये वास्ते वो है रहत लफज। बाणी ने इसमें कुछ यूँ फरमाया भी रहत रहत रह जाहे बेकारा, विशेष रहत। मर्यादा या रहत का अर्थ मुढ़ले रूप जो विद्वानों ने किया है एक शर्त होंगी है रहत की, वो ये होंगी है भी एक निश्चित बंधान दे विच रह के इंसान का निजी विकास ते अपने आले दुआले के विकास के मुकम्मल योगदान एक बंधान हो जीवन का। जिस तरह एक पानी दरिया है जो वग रहा वा वो दो कंढे ने, वो दो कंढिया कई पिंडों निकलता वा हड़ नहीं है पर उसकी वरतों किन्ने व्यक्ति करते हैं बंधान च। जे वो अपने बंधान तो टुटता वा वो अपना कार भी खराब होंगे, अपने आले दुआले भी खराब करता वा। ठीक इस प्रकार के नाल मर्यादा या रहत जी होंगी है वो साडे जीवन का एक बंधान है कि जीवन को जिउणा किवें। आले दुआले वैसे तो बंधान के अनेकों नुकते ने पर जी गुरबाणी ने सानू समझाया है वो है साडे जीवन के बंधान, साडे जीवन की मर्यादा भी असीं अपने जीवन को
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ शर्ते आज़ादी है, आज़ादी की कुछ पाबंदियाँ, इनका जो पाबंद है असल में वो आज़ाद है। रहत असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ ਸੜਕ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਧਾਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਬੰਧਾਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਖਿਆ ਨੇਤਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਫਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਧਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕੁਝ ਜਥੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰੇ ਜਥੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ 1921 ਦੇ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1873 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ 1920 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਆਈ, 1925 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜਿਵੇਂ 45 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਲਾਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਛਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਪਰ ਚਲੋ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਧਾ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਣਾਈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1994 ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਗੱਡੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਪੰਥ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗੀ। ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਚਲਾਣੇ ਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾ ਨਾ ਜਾਏ ਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਤਰੇ ਵਸਰੇ ਪਵਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੌੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਗੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੇ ਬੰਬ ਨਾਰੀਅਲ ਹੋਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਧੂਗਾ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੱਕ ਮੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਚਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚੇਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕਟਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਟਵਾ ਦੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੇਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠਣਗੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਵ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਇਆ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਾਇਆ ਸੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਮ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਅੱਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤ ਹੋਗਾ ਜੂਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਮਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਤੋਏ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੇਖੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਉੱਭੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰਲਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵਾ
ਉਹ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਿਤਾ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਔਲਾਦ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖਵਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੂਜੇ ਨਾ ਆਕਾਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵ, ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣ ਕਹੀਏ ਅਕਾਲੀ। ਪਾਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੋਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਗੂ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇਗਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਅਖਾਏ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਲ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਰਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਪਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵਾ। ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਕਪਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਕੱਲ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਿਕਲੀ, ਪਰਸੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗਲੇ ਥੀਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਾਖੀ ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸ। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਖਤ ਢੋਰ। ਸਾਖਤ ਢੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਮੁਰਦਿਓ, ਪਸ਼ੂਓ, ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਭੇਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਗੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਗੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਗੇ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ,
ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਬਲੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਲੇਰੂ ਕੀਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਖਿੱਲੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5 ਤਖਤ। 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਜ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੱਜ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਆ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿਆ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਭੋਰੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣ, ਧੂਫਾਂ ਜਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣੇ, ਕਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਤੇ, ਜੰਗਲੇ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਪਰਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰ, ਬਦਮਾਸ਼, ਠੱਗ, ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਲਾਣਾ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 30 ਬੰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 30 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਰਾਈ ਸੀ, ਪੂਜੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੋ ਕਹੀਏ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਬਾੜ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਟੱਲ ਖੜਕ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੂਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਵਾਰ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਮੱਥਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ 2 ਸਮਾਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ, ਸੰਗਰਾਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਜੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਤੇਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖਾਣ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2012 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 30 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 30 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। 30 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਣਗੇ? ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਜੋਤ ਨਾਰੀਅਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਪਟ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘਸੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਅਜੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਣੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਗਿੱਟੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ, ਇੱਕ ਜਨ ਸਮੂਹ ਤੁਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਅਗਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਜ ਵੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰੀ ਮੁਰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਥਿੱਤ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਕਤ ਦਰਬਾਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਚੇ ਦਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਸਗਰਾਂਦਾ ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਗਰਾਂਦਾ ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਮੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਵੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਆ 2-4 ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਲੇ ਆ
ਤੇ 2-4 ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਤਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਖੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹਮਲਾ ਤਗੜਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਉਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਤੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਫਾਕ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਪੰਥਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ 4-5 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4-5 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੀਜ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਟਨੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਿਆ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ